डिजिटल संस्कृत अध्ययन ओडिशा में आपका स्वागत है। हरिओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज क्लास रे समस्त को स्वागत। पिले गला क्लास रे आमे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मार सारांश विषय जानी थिला। आज आमे देखिबा जे पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मार कोन कोन क्वेश्चन है पारिबो आ तार आंसर आमे केमिति लिखिबा ला। तो संभावित प्रश्नावली। तो प्रथम प्रश्न है पढ़िबा पिले जे तीर्थ कीर्तने मुक्तिदस्य तीर्थस्य विषय मनयः किम प्रपुच्छु है। तो जमिनी को जो मुनि मुने तांकर शिष्य माने प्रश्न पचारि थिले जे एपरि कौन से तीर्थ अछि जो तीर्थ की मनुष्य मान को त्रिविध दुख दूर कर परिबा है। से कौन कौन प्रश्न पचारि थिले सेटा हमें 2, 3, 4 और 5 नंबर श्लोक रे तार आंसर हमको मिलबा है। देखिबा तो एटा होची पिले ग्रंथर मंगलाचरण। तुम जिते सिलेबस देखिदेव से लिखाई जे नारायण नमस्कृत आरंभ करी आमको कौन पढ़वर अच्छी ना नारायण अंतर्ध्यान पर्यंत है। तो यहाँ हूँ ए ग्रंथर यही मंगलाचरण अर्थात स्कंद पुराण मंगलाचरण है। श्री जगन्नाथायते नमः। श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ क्षेत्र महात्मा महर्षि वेद व्यास विरचित स्कंद पुराण वर्णित उत्कल खंड अंतर्गत पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा प्रथम अध्याय महर्षि जैमिनी और मुनि मानक मध्य पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं प्रभु जगन्नाथंकर महिमा संपर्क कथोपकथन पुरुषोत्तम महात्मा वर्णना ब्रह्मा द्वारा नारायण स्तुति एवं प्रभु श्री नारायण आविर्भाव यहाँ सब पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्मा प्रथम अध्याय वर्णना कराई। तो यहाँ देख यहाँ हूँ तुमर स्कंद पुराण मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यहाँ खाली पुराण मंगलाचरण नुहे, यहाँ हूँ महाभारत मंगलाचरण। तो नारायणं नमस्कृत्य भगवान नारायण को नमस्कार करी तथा नर नरम च एवं नरोत्तम नर और नरोत्तम पुरुषोत्तम नर पुरुष और नरोत्तम अर्थात पुरुषोत्तम तथा देवी सरस्वती देवी सरस्वती को एवं व्यासम एवं ग्रंथकर्ता भगवान व्यास को नमस्कार करी प्रणिपात करी यही ततो जय मुदीरयेत् यही जय रूपक श्री जगन्नाथ भगवत शास्त्र को मु रचना करुचे बोली कहते। तो हमें देखिबा हमर जो प्रश्न थिला जे मुनि माने बा से शिष्य माने जैमिनी को कौन बोली प्रश्न पचारिछंती है। तो सेठी आमर वर्तमान आरंभ करिबा। भगवान सर्वशास्त्रज्ञ सर्वतीर्थ महत्वविद कथितम यत्त्वया पूर्वं प्रस्तुते तीर्थ कीर्तने पुरुषोत्तमाख्यं सुमहत् क्षेत्रं परम पावनं जत्रास्ते दारवतनुः श्रीसह मनुष्यलीलया। तो मुनि माने प्रश्न पचारिले काकू ना महर्षि जैमिनी को कौन प्रश्न पचारिले जे हे भगवान हे सर्वशास्त्रज्ञ हे समस्त शास्त्र ज्ञाता सर्वतीर्थ महत्वविद समस्त तीर्थर महत्व आपण जानिछंती। जेते भी तीर्थ अछि से तीर्थ मानकर महत्व कौन से आपण भल भाव जानिछंती। तया तुम्भ द्वारा प्रस्तुते तीर्थ कीर्तने पूर्वर आपणकर जो तीर्थक्षेत्र महात्मा विषय कहिछंती जो वर्णना करछंती पूर्वम कथितम श्री पुरुषोत्तमख्यम एकम सुमहत् परम पावनम क्षेत्रमस्ति। तो आपण जो तीर्थ विभिन्न तीर्थर क्षेत्र महात्मा विषय जो कही से भितर कौन कही ना पुरुषोत्तम नाम को गोटे पवित्र क्षेत्र अच्छी पुरुषोत्तम नाम को गोटे पवित्र धाम अच्छी यत्र श्रीसह दारवतनु मनुष्य लीलाया आस्ते से परम पवित्र धाम अच्छी जो ठारे कि भगवान लक्ष्मीपति नारायण कौन करछंती ना दारू विग्रह धारण करी मानव लीला संपादन करबा निमंते विराजमान करछंती। तो प्रश्न पचारिले प्रथमे मुनि माने काहू ना जैमिनी ऋषि को जे प्रभु हे भगवान आपण होचंती सर्वशास्त्र ज्ञाता सर्वतीर्थर महत्व आपण जानिछंती। तो सेते बेले तीर्थ पूर्व रे आपण जेते बेले तीर्थ कीर्तन प्रसंग रे जो पुरुषोत्तम नामक जो परम पवित्र क्षेत्र अच्छी से क्षेत्र विषय कही जो थी कि भगवान लक्ष्मीपति श्री नारायण दारू विग्रह धारण करी मानव लीला संपादन करने निमंते विराजमान करिसंती से विषय आमको वर्तमान कहतु। यहाँ तांकर प्रथम प्रश्न थिला ऋषि मानक है। तापरे कौन ना दर्शनात् मुक्तिदः साक्षात् सर्वतीर्थ फलप्रदः
तन्नो विस्तरतो ब्रूहि तत्क्षेत्रम केन निर्मितम। तापर आ गोटे प्रश्न कौन पचारे 2 नंबर प्रश्न जे पुनः पुणी कौन जस्य दर्शनात् साक्षात तीर्थ फलप्रद जहाँकर दर्शन रे जो नारायण दर्शन रे साक्षात कौन होता है समस्त तीर्थर फल प्राप्ति होता है समस्त साक्षात मुक्ति और सकल तीर्थ प्रदायक सह तीर्थवर मुक्तिदह आस्ते और से तीर्थ कौन कर मुक्ति प्रदान करें तत् तीर्थक्षेत्रम केन निर्मितम इति अस्माकं नः विस्तरतम ब्रूहि। सही पवित्र जो क्षेत्र कहा द्वारा निर्मित होइछि ताहा विशद रूप रे आंब मानक कहंतु। द्वितीय नंबर प्रश्न रे से माने पचारि छंदी जे हे मुनि जो नारायण दर्शन द्वारा कौन होता है ना साक्षात मुक्ति प्राप्त होता है तथा सकल तीर्थर फल प्रदायक सही पवित्र क्षेत्र कहा द्वारा निर्मित ताहा विशद रूप रे आंब मानक कहंतु बोली मुनि माने प्रश्न पचारिले 2 जन जमीन को हैला। आउ कोन योति प्रकाश भगवान साक्षात नारायण प्रभु कथम दारोमय तस्मिन् आस्ते परम पुरुषः। ज्योति प्रकाश भगवान से ज्योति स्वरूप सही भगवान स्वयं परम पुरुष नारायण दारुमय हुई दारुमय क्यों कारण दारुमय रूप धारण करी पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान होइछंती से नाम को विस्तृत भाव में कहतु। 3 नंबर प्रश्न से कौन पचारे ऋषि माने ना ज्योति स्वरूप से भगवान पुरुषोत्तम नारायण क्यों कारण कौन पाई दारुमय रूप रे दारु रूप को धारण करी दारुमय रूप को धारण करी पुरुषोत्तम क्षेत्र में विराजमान होइछंती से विषय आमको कहतु। एटा होची तांकर 3 नंबर प्रश्न। श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन् परम कौतूहलं हिनः यतस्त्वं वदतां श्रेष्ठः सर्वलोक गुरो मुने। हे ब्रह्मन् हे ब्रह्मा नः अस्मत् शब्दर नः हुए ना अस्माकं नः तो नः माने आम्भ मानंकर परम कौतूहलम अस्ति आम मानंकर परम कौतूहल अछि क्यूरियोसिटी अछि ताहा जानिबाकू ताहा सुनिबाकू हैला। तत् श्रोतुम इच्छामहे आमे ताहा सुनिबाकू चाहूछु। हे मुने हे सर्वलोक गुरु यथा त्वं वदतां श्रेष्ठ अस्ति जेहेतु तुमे कौन अट ना श्रेष्ठ वक्ता अट अतः तत्कथ्य से विषय आमको कहतु। तो से कहते से पुणी कहले कौन से माने से ऋषि माने से जमीन को पुणी कहते जे हे ब्रह्मण हे ब्राह्मण आपण कौन अस्माकम आंब मानकर ताहा सुनिबा को कौतूहल होउछि क्यों कारण से भगवान दारु ब्रह्म रूप को धारण करिसंती काहेकि से पुरुषोत्तम क्षेत्र रे अवस्थान करिसंती ताहा जानिबा को आम मन रे कौतूहल जाता होछि। तत्श्रोतुम इच्छामहे ताहा सुनिबा को आमे इच्छा करूछु हैला। हे मुनि श्रेष्ठ हे सर्वलोक गुरु हे समस्त लोकर गुरु यतः त्वं वदतां श्रेष्ठ अति जेहेतु आपण होउचंती वक्ता मानक मध्य श्रेष्ठ जेते भी वक्ता अछंती से मानक मध्य जेहेतु आपण होउची श्रेष्ठ तेणु अतः तत्कथय से विषय हमको कहंतु। एटा हेउची प्रथम प्रश्नर उत्तर हैला। ए 6टा जो श्लोक रहला 6टा श्लोक रे तमर प्रथम प्रश्नर उत्तर अछि। प्रश्न कोन थिला ना ऋषि माने कौन प्रश्न पचारिथिले ना कि तीर्थ कीर्तन प्रसंग ऋषि माने कौन प्रश्न थिला मुनि मानंगर काहाकू ना महर्षि जैमिनि को से प्रश्नर उत्तर 6टा श्लोक रे तुमको मिलला हैला। प्रथम प्रश्न कौन तार द्वितीय कौन तृतीय कौन हैला। तो एते को पढ़ी कि एते को जानि कि तुम निश्चित भाव प्रथम प्रश्न रे आंसर करि परिबो हैला। 2 नंबर प्रश्न होची महात्मनः बपुर्भूतम क्षेत्रम कीदृशमस्ति। भगवान शरीर स्वरूप से जो क्षेत्र अच्छी से पुरुषोत्तम क्षेत्रटी से केमिति तार स्वरूप केमिति से विषय प्रश्न यहाँ जो प्रश्न आसला ताहले तार उत्तर कौटी मिलिबो 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर और 11 नंबर श्लोक रे तार आंसर अछि हैला। देखिबा जे भगवान शरीर स्वरूप से क्षेत्रटी से पुरुषोत्तम क्षेत्रटी कीदृश केमिति अछि तो ए रहला तुम 7 8 9 10 और 11 यहाँ हूँ तार आंसर जे भगवान शरीर स्वरूप से पुरुषोत्तम क्षेत्रटी केमिति। शृणुध्वं मुनयः सर्वे जमिनी उवाच पुणी जमिनी कहते प्रश्न शुणिले शिष्य मान प्रश्न शुणिले
ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସର ଦେବା ସେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଜୈମିନୀ ଉବାଚ, ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଶୁଣୁଧ୍ୱଂ ମୁନୟଃ ସର୍ବେ ରହସ୍ୟଂ ପରମଂ ହି ତଦ୍ ଅବୈଷ୍ଣବାନାଂ ଶ୍ରବଣ ଭକ୍ତି ତତ୍ର ନ ଜାୟତେ। ତ ହେ ସର୍ବେ ମୁନୟ, ଏ ସମସ୍ତ ମୁନିମାନେ କ'ଣ କର ନା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରବଣ କର, ଶୁଣଧ୍ୱଂ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶୁଣ, ତତ୍ ରହସ୍ୟମ୍ ସେହି ଯୋଉ ରହସ୍ୟ ରହିଲା ସେ ରହସ୍ୟକୁ ତମେ କ'ଣ କର, ସେ ପରମ ରହସ୍ୟକୁ ତମେ ଶ୍ରବଣ କର। ଅବୈଷ୍ଣବାନାଂ ଶ୍ରବଣେ ତତ୍ର ଭକ୍ତି ନ ଜାୟତେ, ଯୋଉ ଭଗବତ ବିଷୟକ ଯୋଉ ପରମ ପବିତ୍ର ରହସ୍ୟ ଅଛି ସେଇଟା ତମେ ଶ୍ରବଣ କର। ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଅବୈଷ୍ଣବାନାಂ, ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଅବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରବଣେ, ଏଇ କଥା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତି ତତ୍ର ନ ଜାୟତେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହୁଏ ନାହିଁ ନା ଭକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ନାହିଁ। କୋଉଠି? ତାଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ହେ ମୁନିଗଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶ୍ରବଣ କର, ଶୁଣ କ'ଣ ନା ଭଗବତ ବିଷୟକ ଯୋଉ ପରମ ରହସ୍ୟ ଅଛି ସେ ପରମ ରହସ୍ୟମୟ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅବୈଷ୍ଣବ, ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଯସ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନା ଦେବ ସକଲଂ ଲିୟତେ ତମଃ ସ୍କନ୍ଧେନ କଥିତଂ ପୂର୍ବଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶମ୍ଭୋ ମୁଖାମ୍ବୁଜାତ୍। ଆଉ ଯସ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନା, ଯାହାର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ରରେ, ଏବଂ ସକଲଂ ତମଃ ଲିୟତେ, ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବା ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ପିଲେ। ଭଗବାନକୁ ସହଜରେ ପାଇବାର ଆଉ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ନବଦା ଭକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତି ବି ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭକ୍ତି। ତ କଲିଯୁଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ତାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯସ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନାତ୍ ଏବ ସକଲଂ ଲିୟତେ ତମଃ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରବଣର ମାତ୍ରରେ, ନାମ କୀର୍ତ୍ତନର ମାତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସକଳ କଳୁଷ, ସକଳ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। କଲିଯୁଗ କେବଳ ନାମ ଆଧାରା, ସୁମିରି ସୁମିରି ନର ଭବସେ ପାରା ହେଲା, ଯାହାକୁ ତୁଳସୀଦାସ ତାଙ୍କର ରାମଚରିତ ମାନସରେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କଲିଯୁଗରେ ସବୁ ନାମ ଆଧାରରେ ହିଁ ଅଟେ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ ଅଛି। ସବୁ ଯୁଗର ଫଳ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କର୍ମ ଫଳ, ତ୍ରେତାରେ ଯଜ୍ଞାଦି ସକଳ, ଦ୍ୱାପରେ ପୂଜାର ବିଧାନ, କଳିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ତ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ତ୍ରେତାରେ ଯଜ୍ଞାଦି ସକଳ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଯଜ୍ଞ ଆଦିର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଥିଲା। ଦ୍ୱାପରେ ପୂଜାର ବିଧାନ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ତାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଳିରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, କଳିରେ କେବଳ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଯସ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନାଦେବ ସକଲଂ ଲିୟତେ ତମଃ, ଯାହାଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାତ୍ରରେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନରେ ସମସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ ହେଲା। ତାହା ବିଷୟରେ କ'ଣ ନା ସ୍କନ୍ଧେନ କଥିତଂ ପୂର୍ବଂ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶମ୍ଭୋ ମୁଖାମ୍ବୁଜାତ୍, ପୂର୍ବଂ ଶମ୍ଭୋ ମୁଖାମ୍ବୁଜାତ୍, ପୂର୍ବରେ ଶମ୍ଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ମୁଖ ପଦ୍ମରୁ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଶୁଣି, ଏତସ୍କନ୍ଧେନ କଥିତମ୍, ଏଇ କଥାଟି ସ୍କନ୍ଧ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପୂର୍ବରେ ଶିବଙ୍କ ମୁଖରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଥିଲେ, ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁଣି ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ ହେଲା। କୋଉ କଥା? ଏଇ ଯୋଉ ମହାତ୍ମ୍ୟ କଥା, ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାତ୍ମ୍ୟ କଥା। ପ୍ରଥମେ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ମୁଖରୁ ସ୍କନ୍ଧ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ତ୍ତିକ ଶୁଣିଥିଲେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଜୈମିନୀ ଶୁଣିଥିଲେ। ସମକ୍ଷମ୍ ସିଦ୍ଧ ଦେବେଘ ସଭାୟାମ୍ ମନ୍ଦରୋଦରେ ଅହମପ୍ୟଗମଂ ତତ୍ର ଦେବଂ ସମଶ୍ଚିତୁମ୍। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଥିଲି ପିଲେ, ତମେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ତମକୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ତାର ସାରାଂଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ଥରେ ଜୈମିନୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉ ମନ୍ଦର ପର୍ବତରେ କି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ସଭା ବସିଥିଲା, ଯୋଉ ସଭାରେ ସ୍କନ୍ଦ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ ହେଲା ଏଇ ବିଷୟରେ। ତ ସମକ୍ଷମ୍ ସିଦ୍ଧ ଦେବେଘ ସଭାୟା ମନ୍ଦରୋଦରେ ହେଲା, ମନ୍ଦରୋଦରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ମନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ସିଦ୍ଧ ଦେବଗଣଙ୍କ ସଭାରେ
सभा चलीथिला सिद्ध देवेगण सभायाम तो सिद्ध ଆଉ ଦେବଗଣ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଭାରେ ସମର୍ଚିତୁମ୍ ଅହମପି ତତ୍ର ଅଗତମ୍ ତ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ମନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ସିଦ୍ଧ ଦେବଗଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେବଗଣଙ୍କର ସଭାରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜନ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଅହମ୍ ଅପ୍ୟଗମମ୍ ତତ୍ର ଦେବଦେବମ୍ ସମର୍ଚିତୁମ୍ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଥରେ କ'ଣ କରିଥିଲି ଅହମ୍ ଅପି ତତ୍ର ସେଇ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଦେବତା ସିଦ୍ଧମାନଙ୍କର ସଭା ଚାଲିଥିଲା ସେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତରେ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥିଲି ନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଥରେ ମହର୍ଷି ଜୈମିନୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ ସେ ମନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଯଥା ଶ୍ରୁତମ୍ କଥାୟତୋ ଦେବାନାଂ ପୁରତୋ ମୟା ହେଲା ତ ଯଥା ଶ୍ରୁତମ୍ ମୁଁ ଯେପରି ଶୁଣିଥିଲି ସେଇଠାରେ ହେଲା ତ ସେଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ମୁଖରୁ ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ତାହା ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଶୁଣ ହେଲା ତ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସଭାରେ ସେ ଦେବତା ସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କନ୍ଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଇଥିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ସେଇ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯଥାଶ୍ରୁତ ମୁଁ ଯେପରି ଶୁଣିଥିଲି କଥାୟତୋ ଦେବାନାଂ ପୁରତୋ ମୟା ମୁଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ସ୍କନ୍ଦଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ସେଇ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ତମକୁ କହୁଛି ବୋଲି ଜୈମିନୀ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯଦ୍ୟପେଷ ଜଗନ୍ନାଥଃ ସର୍ବଗଃ ସର୍ବଭାବନଃ ସନ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରାଣି ଚାତ୍ନ୍ୟାନି ସର୍ବପାପହରାଣି ବୈ ଆଉ କ'ଣ ଯଦ୍ୟପି ଏଷଃ ଜଗନ୍ନାଥଃ ସର୍ବଗଃ ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ଯେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି ଏହି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ନା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ତ କାରଣର କାରଣ ଅଟନ୍ତି କିଏ ନା ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି ତଥା ସମସ୍ତ କାରଣର କାରଣ ଅଟନ୍ତି ଯଦ୍ୟପି ପୁନଃ ସର୍ବପାପହରାଣି ଅନ୍ୟାନି ଚ କ୍ଷେତ୍ରାଣି ସନ୍ତି ଯଦ୍ୟପି କ'ଣ ନା ଅନ୍ୟାନି କ୍ଷେତ୍ରାଣି ସନ୍ତି ଯଦ୍ୟପି ସର୍ବପାପହରାଣି ବೈ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ହରଣ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ହେଲା ତଥାପି ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଟେ ନା ବପୁଃ ଶରୀର ଅଟେ ଏତତ୍ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ପରମ୍ ଚାସ୍ୟ ବପୁର୍ଭୂତମ୍ ମହାତ୍ମନଃ ଏଇ ଯଦ୍ୟପି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ହରଣ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ତଥାପି ଏତତ୍ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ପରମ୍ ଚାସ୍ୟ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରଟି ସେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ପରମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ମହାତ୍ମନଃ ତାଙ୍କର ବପୁର୍ଭୂତ ଅଟେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ ସ୍ୱୟଂ ବପୁଷ୍ମାସ୍ତ୍ରାସ୍ତେ ସ୍ୱନାଗ୍ର ସ୍ଥାପିତମ୍ ହି ତତ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ସ୍ୱୟଂ ବପୁଷ୍ମାସ୍ତ୍ରାସ୍ତେ ସ୍ୱନାମ୍ନଃ ଖ୍ୟାପିତମ୍ ହି ତତ୍ ହେଲା ତ ଯେତେ ବି କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ଯେତେ ବି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାପକୁ ହରଣ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ତଥାପି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ଭଗବାନଙ୍କର ବପୁଃ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଥିବାରୁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟି କ'ଣ ଅଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ସ୍ୱନାମରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱନାମ ନା ତାଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ଯେମିତି ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେମିତି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ହିଁ ବିଖ୍ୟାତ ହୋଇଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟି ହେଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱୟଂ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ହେଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ତମର ଆନ୍ସାର 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ହେଲା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବପୁଃ ସ୍ୱରୂପ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରହିଲା ସେଇଟା କିପରି ହେଲା ତ ସେ କିପରି କ୍ଷେତ୍ର ନା ଏଇଟା ସମସ୍ତ ପାପକୁ ହରଣ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ଷେତ୍ର ଯେଉଁଥିରେ କି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସେଇଠାରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେପରି ଏ କ୍ଷେତ୍ରର ନାମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଲା ଏପରି ଭାବରେ ତାର ଆନ୍ସର ମିଳିଯିବ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକରେ ସରିଲା 2 ନମ୍ବର ଖତମ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଇପାରିବ ନା ତୀର୍ଥରାଜସ୍ୟ ସଲିଲାତ୍ ଉଜ୍ଜିତମ୍ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରମ୍ କୀଦୃଶମ୍ ଅସ୍ତି ତ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ଠାରୁ କ'ଣ ହୋଇଥିବ ମହୋଦଧିର ଜଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବାହାରିଥିବା ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ସେଇ ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରଟି କିପରି
ହେଲା। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରଟି ଅଛି ସେଇଟା ମହୋଦଧିରୁ ହିଁ ବାହାରିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ତାର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଆନ୍ସରଟା ମିଳିବ ଆମକୁ 12 ନମ୍ବର, 13 ନମ୍ବର, 14 ନମ୍ବର ଆଉ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ହେଲା। ଦେଖିବା ତ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ତ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଜାଣିଲ ନା ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିର ଜଳରୁ ବାହାରିଥିବା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରଟି, ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଅଛି ସେଇଟା କିପରି, ନାଇଁ କି? ତାର ଆନ୍ସର ଆମେ 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? यत्र जे स्थातुमिच्छन्ति ते सर्वेऽपि हतांहसः किं पुनस्तत्र तिष्ठन्तो जे पश्यन्ति गदाधरं। तत्र जे स्थातुमिच्छन्ति, तत्र कुत्र से स्थाନରେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେ ସ୍ଥାତୁମିच्छन्ति ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାତୁମ୍ ସ୍ଥା ଧାତୁରେ ତୁମୁନ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ସ୍ଥାତୁମ୍ ଶବ୍ଦ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହେବ ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେବ ରହିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ କି? ଯେଉଁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି તે ସର୍ବେପି ହତାହସଂ ଭବନ୍ତି, તે ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନା ସବୁ ହତା ହଂସ, ହଂସ କ'ଣ ପାପ, ନାଇଁ କି? ତ ହତାହଂସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସବୁ ପାପ ବିନାଶର କାରଣ ହୋଇଥାଏ ବା ଭବନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ? ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ସମସ୍ତ ପାପ ହତାଂସଃ ଭବନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। କିಂ ପୁନଃ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ଯେ ଗଦାଧରಂ ପଶ୍ୟନ୍ତି, କିಂ ପୁନଃ ତତ୍ର ତିଷ୍ଠନ୍ତୋ ଯେ ପଶ୍ୟନ୍ତି ଗଦାଧରಂ। ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶ ହୋଇଯାଏ। ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଶ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗଦାଧରଙ୍କ, ଗଦାଧର କିଏ? ଯେ ଗଦା ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗଦାଧର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ଗଦାଧର ହେଉଛି ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନା। ତ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ବାସ କରି ଶ୍ରୀ ଗଦାଧରଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ ରହି, ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବା କହିବା? ସେ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ବିନାଶ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ରହି ନିବାସ କରି ଯଦି ଗଦାଧରଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବା କହିବା? ପାପ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହେଁ, ସେଇଟା ତ ବିନାଶ ହେଇଯିବ, ତାଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଇଟା କହିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ପରମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି। ତ ସେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାଟା ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନାହିଁ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ସେଇଠି ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପାପ ବିନାଶ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ସେଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିକି ଶ୍ରୀ ଗଦାଧର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟହ, ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା? ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ଼ି ପୁଣ୍ୟବାନ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ସଂସାର। अतो तत्परमं क्षेत्रं विस्तृतं दशयोजनैः तीर्थराजस्य सलिलात् उत्थितं बालुकाचितं। तो ସେହି ଯେଉଁ ତୀର୍ଥରାଜस्य ସଲିଲାତ୍, ସେ ତୀର୍ଥରାଜର, ତୀର୍ଥରାଜ କ'ଣ ନା ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ରାଜା, ଯେଉଁ ତୀର୍ଥରାଜସ୍ୟ, ତ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ରାଜା ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ ନା ମହୋଦଧି। ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ରାଜା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମହୋଦଧିକୁ ତାଙ୍କୁ ତୀର୍ଥରାଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାରଣ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥର ଜଳ ଆସିକି କୋଉଠି ପଡ଼େ? ନା ମହୋଦଧିରେ ବା ସମୁଦ୍ରରେ। ସଲିଲାତ୍, ସଲିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଜଳ। ସଲିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଳ। ଉତ୍ଥିତମ୍, ଉତ୍ଥିତମ୍ ମାନେ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା, ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା। ବାଲୁକାଚିତମ୍, ବାଲୁକାଚିତ ମାନେ ବାଲୁକା ରାଶି ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେଲା। ତତ୍ପରମମ୍ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ଓହୋ 10 ଯୋଜନେ ବିସ୍ତୃତମ୍। ତତ୍ ପରମମ୍ କ୍ଷେତ୍ରମ୍, ସେ ପରମ କ୍ଷେତ୍ରଟି 10 ଯୋଜନମ୍ ବିସ୍ତୃତମ୍ ହେଲା। ତ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ତୀର୍ଥରାଜସ୍ୟ ସଲିଲାତ୍ ଉତ୍ଥିତମ୍, ତୀର୍ଥରାଜ କିଏ? ସମୁଦ୍ରରୁ ଉତ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା, ସତେ ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା। ବାଲୁକାଚିତମ୍, ବାଲୁକା ରାଶି ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ। ତତ୍ପରମମ୍ କ୍ଷେତ୍ରମ୍, ସେହି ପରମ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଟି କ'ଣ? ଓହୋ 10 ଯୋଜନା ହିଁ ବିସ୍ତୃତମ୍, ସେହି ପରମ କ୍ଷେତ୍ରଟି କେତେ ଯୋଜନ ବିସ୍ତୃତ? 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୃତ ଅଟେ ହେଲା। କେହି କେହି ବୋଲେ 1 ଯୋଜନକୁ କେହି କେହି 3 କିଲୋମିଟର ବୋଲି କୁହନ୍ତି, କେହି କେହି 8 କିଲୋମିଟର ବୋଲି କୁହନ୍ତି ହେଲା। ତାହେଲେ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି 10 ଯୋଜନ ପରିମିତ ହେଲା। ତ ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କୋଉଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ତମେ କହିବ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିର ଜଳରୁ ସଦେ ଯେପରି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ବାଲୁକା ବେଷ୍ଟିତ ଏହି ଯେଉଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରହିଲା, ପରମ ପବିତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରଟି, ସେ ପରମ କ୍ଷେତ୍ରର
डायमेनसन केते बा परिसीमा केते तार आकार केते ना 10 योजन ହେଲା। नीलाचलेन महता मध्यस्थेन विराजितम् एकस्तनमिव पृथ्व्याः सुदूरात् परिभावितं तत्क्षेत्रं ସେହି କ୍ଷେତ୍ରଟି ସେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ନା ସେଇ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରଟି ମଧ୍ୟସ୍ଥେନ नीलाचलेन विराजितं यत् सुदूरात् पृथ्व्या एकस्तनमिव परिभावितम् अस्ति ସେଇ ତତ୍କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ସେଇ ଯୋଉ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରହିଲା ମହତା ମଧ୍ୟସ୍ଥେନ ବିରାଜିତମ୍ ମଧ୍ୟସ୍ଥେନ ନୀଳାଚଲେନ ବିରାଜିତମ୍ ସେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ନୀଳାଚଳ ବିରାଜମାନ କରିଛି ହେଲା। ସେ ଯୋଉ ପରମ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ପରମ ପବିତ୍ର ଯୋଉ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରଟି ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେ କାହାର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନେ ସେ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ସେ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରଟି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବିରାଜମାନ ବିରାଜିତମ୍ ଏକସ୍ତନମିବ ପୃଥ୍ୱା ସୁଦୂରାତ୍ ପରିଭାବିତମ୍ ସୁଦୂରାତ୍ ମାନେ ଦୂରରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ତାହା ପରିଭାବିତମ୍ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ କେମିତି ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ ନା ଏକସ୍ତନମିବ ପୃଥ୍ୱା ଯେପରି ପୃଥିବୀର କ'ଣ ଅଟେ ନା ସ୍ତନ ଅଟେ ପୃଥିବୀର ହୃଦୟ ପରି ସେଇଟା ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ସେ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। କ'ଣ ନା ଯେ ତତ୍କ୍ଷେତ୍ରମ୍ ସେ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟି କ'ଣ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ କରିଛି ଆଉ ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଥାଉ ତାହେଲେ ତାହା ସତେ ଯେପରି ପୃଥିବୀର ସ୍ତନ ବା ପୃଥିବୀର ହୃଦୟ ପରି ଆମକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ବରାହ ରୂପିଣା ପୂର୍ବଂ ସମୁଦ୍ଧୃତ୍ୟ ବସୁନ୍ଧରାମ୍ ସର୍ବତଃ ସୁସମଃ କୃତ୍ୱା ପର୍ବତୈଃ ସୁସ୍ଥିରୀକୃତାମ୍ ପୂର୍ବଂ ବରାହ ରୂପିଣା ପୂର୍ବଂ ମାନେ ପୂର୍ବ କାଳରେ ବରାହ ରୂପରେ ହେଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଦୁଇଟା ଦୁର୍ଦ୍ଦନ୍ଦ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ତମେ ମହାଅବତାର ନରସିଂହ ମୁଭିଜ୍ ଦେଖିଛ ସେଇଥିରେ ଜାଣିପାରିବ ସେ ସମୟରେ ଦୁଇଟା ଦୁର୍ଦ୍ଦନ୍ଦ ରାକ୍ଷସ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଆଉ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ସେ ଭିତରୁ ଯୋଉ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ଥିଲା ସେଇ ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ରସାତଳରେ ପୁରା ଡୁବାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବରାହ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତାହାକୁ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ନିଜ ଦନ୍ତାଗ୍ରରେ ସେ ଧରଣୀକୁ ଟେକିକି ଧରିକି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ସେ ସମୟର କଥା କୁହାଯାଇଛି ହେଲା। ତ ପୂର୍ବଂ ବରାହ ରୂପିଣା ପୂର୍ବଂ ବରାହ ରୂପିଣା ପୂର୍ବରେ ବରାହ ରୂପକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ବସୁନ୍ଧରାମ୍ ସମାଧୃତ୍ୟ ବସୁନ୍ଧରାକୁ କ'ଣ କରି ନା ସେ ପ୍ରଳୟ ଜଳରୁ କ'ଣ ବାହାର କରିଥିବା ସତତଃ ପର୍ବତୈ ସୁସମାମ୍ ସ୍ଥିରୀକୃତାମ୍ କୃତ୍ୱା ସ୍ଥାପିତମ୍। ତ ପୂର୍ବ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ବରାହ ବିଗ୍ରହଧାରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସେ ରସାତଳର ନିମଗ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିବା ପୃଥିବୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସେହି ପର୍ବତକୁ କୋଉ ପର୍ବତ କଥା କୁହାଗଲା ନା ସେ ନୀଳ ପର୍ବତ ବା ସେ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ପରିବେଷ୍ଟନ ପୂର୍ବକ ସୁଷମା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ସୁଷମା ରହିଲା ସର୍ବତ ତାକୁ ସେ ପର୍ବତ ହିଁ ସ୍ଥିରୀକୃତମ୍ ସେ ପର୍ବତ ସେ ନୀଳାଚଳ ପର୍ବତରେ ସ୍ଥାପନା କରିଦେଲେ ସୁସ୍ଥିର କରିଦେଲେ ହେଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବରାହ ରୂପଧାରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରସାତଳରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ କ'ଣ କଲେ ନା ନୀଳାଚଳରେ ବା ସେଇ ନୀଳ ପର୍ବତରେ ନୀଳକନ୍ଦରରେ ଏ ପୃଥିବୀ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯେତେ ବି ସୁଷମା ରହିଲା ଯେତେ ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଲା ସେ ସବୁକୁ ଆଣିକି ସେଇ ନୀଳ ପର୍ବତରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଦେଲେ ସ୍ଥିରୀଭୂତ କରିଦେଲେ ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ତମର 3 ନମ୍ବର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନର ତାର ଉତ୍ତର। ତ 3 ନମ୍ବର ତୀର୍ଥରାଜସ୍ୟ ସଲିଲାତ୍ ଉତ୍ଥିତମ୍ ପୁଣ୍ୟମ୍ କ୍ଷେତ୍ରମ୍ कीदृश ତାର ଆନ୍ସର ମିଳିଗଲା କି ନାଇଁ ହେଲା। ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମର 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଆମେ ଉତ୍ତର ଆଜି କଲେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ତୀର୍ଥ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମୁକ୍ତି ଯୋଉ ତୀର୍ଥ କୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଋଷିମାନେ ଜମିନିକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ହେଲା। ତଥା ଯେ ମହାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟି ରହିଛି ସେଇଟା କେମିତି ଆଉ ତୀର୍ଥରାଜ ସଲିଳ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ସେ କ୍ଷେତ୍ରଟି ବା ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରଟି କିପରି ତାର ଆମେ ଆନ୍ସର ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆଉ 3-4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯୋଉଟା ରହିଛି ତାର ଆନ୍ସର ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା। ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।